we can start the event. But the participation, I think it's very, very less, I believe. So I hope all the class advisors are available here. Dr. Jayanti, ma'am. Sir? Madam, we can start the session, madam. We can start the session. Sneha? Good afternoon, everyone. A warm good afternoon to all. Yes. Sneha, take over, Sneha. A warm good afternoon to everyone. Resource person for afternoon session. Today's afternoon session is respected Principal Dr. R. Gopalakrishnan sir. And sir will be addressing the gathering about the academic tradition of KSRCT institution. And over to sir now. Yeah, thank you, MOC, for the things. So good afternoon, all of you. So first, I want to know, like, it should not be like a normal, what to say, presentation. More than that, it should be a kind of this virtual student induction program. I'll tell you the reason behind it. So in this virtual induction program, we are organizing as per the AICT guidelines. Because AICT, I'll tell you, students, I wanted to give more of information. It is not to bore anyone. You should know at least the tradition and history of the engineering colleges in the country. And also, you also should know about why an engineer should be in need of the country. Okay, so that's what. So first of all, I'm happy to welcome all the first year students, the freshers. But I'll tell you, you may be enjoying now because of this online mode. Otherwise, it would be a more of offline mode. Even we are planning once the college we get the permission from the government. So probably by 16th onwards, the government has given the consent. So once it is confirmed, probably you may report to the college on 18th. This is what the first thing I wanted to tell all of you. So after that, you cannot last 6 months you enjoyed after your +2. That may not be there. Because as today our chief guest has mentioned, guest of honor Dr. Anpathambi has mentioned, it's all how you understand the things and how are you going to take it. So even some of you maybe now will be we may give or may not give the attention to this presentation. Don't think or take any presentation will not be useful or will not be helpful for our career. It's not so. Any guests who are coming to our campus or we arrange it in our campus will be very, very useful for your information. With this, I wanted to start. So engineering colleges in the country, particularly in Tamil Nadu, we have to report to Anna University. The university, our College of Technology is affiliated to Anna University. We are also approved by AICTE. So AICTE, All India Council for Technical Education, it is in New Delhi. So they are the one body who will be approving the colleges. Based on their approval only the college can function. Then the third one, our college is autonomous. So what is meant by autonomous? I think things would have been given, but I'll tell you autonomous. The 3-4 things very, very uniquely I can highlight. One is, for example, as I said, the colleges in Tamil Nadu, engineering colleges in Tamil Nadu should be affiliated to Anna University. So colleges affiliated to Anna University, particularly non-autonomous colleges, will follow the syllabus given by Anna University. Okay, so that is what the process. Whereas for this college, for our college, K.S.Rangasamy College of Technology, we have our own syllabi. What is the difference, sir? What is the difference between Anna University syllabi and our syllabi? All are meeting the need of engineering degree. It is going to end of the 4 year, you are going to be awarded as an engineer. That's fine. But we have 13 departments we have within the campus. So all the 13 UG departments will have a unique curriculum. For example, mechanical means totally unique curriculum. So you may ask how it is different from Anna University curriculum. See, we have some of the advantages. One is
every year we have a board of studies meeting. Board of studies in the sense, so people from the industry, subject experts, nominee from Anna University, they will sit together. They see how the industry is progressing based on the requirement of the industry and based on of other requirements. They will be able to revise the curriculum and the syllabi then and there. What is mean by curriculum and syllabi? நீங்க plus 2ல படிச்சிருப்பீங்க, plus 1 plus 2ல physics, chemistry, maths and computer science or biology or it may be Tamil and English. இதெல்லாம் உங்களுக்கு subjects வந்துட்டு it was there. So there you have either it may be like different unit 1 அந்த மாதிரி இருக்கலாம், otherwise titles இருக்கலாம், otherwise every topic you have some so many topics ஒவ்வொரு இதுவும் வந்துட்டு you have. So like that in colleges we have 5 modules. Either you can call it as 5 modules or 5 units. Every subject it has 5 modules or 5 units. So or subject it may take some 45 hours to complete in a semester. Totally in our college in the first year you have 5 theory subjects and we have practicals also. Okay, so ungaloda department ku base panni we have theory subjects and practical subjects. Like that we have 8 semesters. Okay, so that is what an engineering college is all about. Inga enga unique irukona in the subjects sonna illaya adula what is needed, what is highly needed for a student based on the industry requirement. Now already in the morning also I said we have a lot of MOUs, lot of accomplishments and so many things are there. So idella eppadi possible na based on the industry tie up. So today morning you could see one person from ICT Academy, one person from representing the government in a yaar government na Dr. Srinivasan sir. He is from Tamil Nadu Council for Science and Technology, TNSCST, State Council for Science and Technology. So avanga enna pandranga na you can see a lot of things he has mentioned. All these things உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப்மென்ட்க்கு ஹெல்ப் பண்றாங்க. ஃபைனல் இயர்ல வரும்போது you can go for a science. உங்களோட ப்ராஜெக்ட் வந்து நல்லா இருந்தனா they are giving some funding based on the funding வச்சிட்டு you can do the project. So many things are happening. நீங்க அவங்களோட வெப்சைட் போய் பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு ஸ்டேட் கவுன்சில் ஃபார் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி, you just refer that particular website, you will be able to understand so many things. Okay, so இது எல்லாமே வந்துட்டு we are bringing into the curriculum. So இங்க கல்லூரியில இந்த நம்ம காலேஜ்ல படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டு it is like ஒரு நல்ல காம்பினேஷன் இருக்கும். You have 4 years பாத்தீங்கன்னா you will be able to know what is the recent trend in the industry. வெளியே என்ன ரீசெண்டா இருக்கோ அது வந்து நம்ம உள்ள வச்சிருப்போம். That is one advantage of our curriculum. Okay, so this is what I said. So I wanted to welcome all the students from first year BE BTech of 2021 batch. So this is I said in the morning. So நம்ம காலேஜ்ல இருந்து 25,000 graduates இது வரைக்கும் போயிருக்காங்க. I should mention about it means so we are going to introduce a scheme called one student one mentor அப்படிங்கிறது. So உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா now faculty will be handling the classes. Apart from that, some of you may be with a well family background. அது என்ன சார் well family background அப்படின்னா your brother or sister may be working in companies called Cognizant or TCS, Wipro, Accenture அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல கம்பெனிஸ்ல ஒர்க் பண்ணலாம். இல்ல they may be government employees or they may be working in for some other organization. இல்ல நிறைய பேர் வந்து பிசினஸ்மேனா கூட இருக்கலாம். So இதை தவிர I know very well the students from rural background, நிறைய பேர் first graduate, I know all these things. Okay, so by keeping in this thing in mind, what I wanted to do here in our college, இங்க KSRCT ல நாங்க என்ன பண்ண போறோம்னா உங்களை see for example all the 13 department students will be connected with one of the alumni. இப்ப 94-95 ல இருந்து நம்ம காலேஜ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா people are admitted. நம்ம காலேஜ் started in the year of 1994. So till the 2020 வரைக்கும் students pass out ஆயிருக்காங்க. நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் how many batches so far passed outங்கிறது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிடும். 98 ல இருந்து it has been started. Okay, so idhula we have already identified people. We have alumni chapter, we have people working in US work பண்றாங்க, UK ல work பண்றாங்க, Australia people are working, New Zealand people are working, and Qatar, Kuwait and UAE, almost across globe பாத்தீங்கன்னா our presence is very very high. And நம்ம countryலயுமே வந்து in different companies, you take any company for that matter, it may be as I said Accenture or Wipro or Cognizant or TCS, அதே மாதிரி core company Breaks India or TVS related companies and all the core companies, it may be electrical related or mechanical related, EC related, எல்லா companies you will be able to see the representation of
our alumni. It may be Qualcomm நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, because that is used in the all the mobiles. And the processor வந்து they are manufacturing. Even in that company, our students are, our alumni are working. Okay, so everywhere, ABB, Honeywell, L&T, like that, no, all the companies you can easily will be able to identify our alumni. We have a good database. அவங்க என்ன பண்ண போறாங்கன்னா, they will help you. You have to contact them at least once in a month. So எதுக்காக இது பண்ணணும்னா, they will be able to spend at least 1 hour time with you. So அந்த அந்த 1 hourல you can understand. I am studying first year CRC. I am studying EEE. I am studying ECE, mechanical, mechatronics, civil. So you related to your subject, we are going to have a mentor. So அந்த batchல இருந்து நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா any batch from 98 to 2020 வரைக்கும் எந்த batch வேணாலும் இருக்கலாம், but at least 4 years 5 years experience இருக்கிற மாதிரி we are identifying. So the idea here, they will be able to share the experience. One. Second one, subjectல வந்து சார் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு, how to solve it, how to know like approach it, அதையும் வந்து they will take care. So that is one advantage of our college. So no college will have this benefit. So you are going to have this benefit at our caps in our college. So நம்ம சொன்ன மாதிரி we have 13 departments. I think we have students from all the departments we are attending here. Every department it has its own uniqueness, its own value. Morning sir சொன்ன மாதிரி, டாக்டர் அன்புத்தம்பி சொன்ன மாதிரி, மெக்கானிக்கல் படிச்சா வேல்யூ இருக்கா, பயோடெக்னாலஜி படிச்சா வேல்யூ இல்லையா, அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது. All the departments has its own value. Okay, I'll tell you எப்போ வந்து வேல்யூ இல்லாம போகணும்னா, if you don't have the skills. Because I was insisting in the morning, we want to know like give the society நம்ம காலேஜ்ல இருந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா, we want to produce, we want to develop skilled engineer, not the only engineering graduate. Now you decide today, இன்னைக்கு first day நீங்க decide பண்ணிக்க, நான் வந்துட்டு I want to be an engineering graduate or I want to be a skilled engineer, because lot of difference. ரெண்டுக்கு என்ன சார் டிஃபரன்ஸ்னா, engineering graduate வேணா, see for ஒரு சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், swimming. So there may be a lot of books available to know how to swim. And the book மட்டும் படிச்சிட்டு you can write exam and you can score marks. Okay, so you may get 100 out of 100. That's not a big deal. But on the swimming நல்லா 100% mark வாங்கின தூக்கிட்டு போய் ஒரு கிணத்துலயோ, otherwise you put him in river or anywhere in a water body, what will happen? அவனால நீந்த முடியுமா? கண்டிப்பா it is not possible. So that is the difference between skill and knowledge. So knowledge, it gives only percentage, marks. But whereas skill, it will give you in-depth project-based learning, in-depth hands-on learning அந்த மாதிரி இருக்கும். So that is what our objective. நீங்க இங்க இருந்து டெக்ஸ்டைல் படிச்சுட்டு போறீங்கன்னா, டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரியில day 1 இருந்து you will be able to survive. That is what our objective. இண்டஸ்ட்ரியில போயிட்டு, I'll tell you, earlier companies used to give training at least for 6 months or 1 year. Graduate apprenticeship training, graduate engineering training அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ள ரெக்ரூட் பண்ணுவாங்க. They will give you at least 1 year training or 6 months training. But now the order of the day is different, because people are talking about new normal. See, இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா 2020 batchesல complete பண்ணவங்க who graduated, who got opportunity in work in companies, who got placed, now they already onboarded என்னன்னா கம்பெனில போய் ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க. எப்படி? விர்ச்சுவலாவே. ஸோ இப்போ வந்து விர்ச்சுவலா வீட்டில் உட்காந்து ஒர்க் பண்ணணும். who will teach them? யாராவது வந்து பக்கத்துல வந்து சொல்லி கொடுப்பாங்களா? கம்பெனில போனா they can ask something, then with the seniors அந்த மாதிரி கேட்டு ஒர்க் பண்ணலாம். பட் இப்போ it is not the scenario. Now because of this ICT என்னன்னா information communication technology, because of this people have to learn themselves. அதுதான் சொல்லுவாங்க self study, self learning அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So 4 yearsக்கு அப்புறம் அவங்கள அந்த அளவுக்கு வந்து we are developing them towards the industry expectation. So இப்போ சிவில்ல இருந்து முடிச்சுட்டு போறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆஃப்டர் ஃபோர்த் இயர் ஈவன் இந்த தேர்ட் இயர் மிடில் எண்ட்லயே ஃபைனல் இயர் வரும்போது they get placed, they'll go to the companies for the internship. So அந்த 1 year இல்ல 6 months they learn what is industry expectation அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிடும். So that it is easy for them to perform in the day 1 itself. ஸோ அப்போதான் வந்து அவங்க கேட்பாங்க. எர்லியர் இட் இஸ் கால்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் என்னன்னா வேலை கிடைக்கும், வேலை கிடைச்சி அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து வேலை செய்ய ஆரம்பிப்பாங்க. நவ் த டேர்ம் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். டிப்ளாய்மெண்ட், வாட் இஸ் மீன் பை டிப்ளாய்மெண்ட்? ஃபர்ஸ்ட் நாளே அவங்கள வந்துட்டு வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கணும். தட் இஸ் வாட் தி டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் த எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் டிப்ளாய்மெண்ட். ஸோ ஆஸ் யூ ஃபார் யுவர் இன்ஃபர்மேஷன், வி ஹவ் 13 UG கோர்சஸ். ஸோ நீங்க எல்லார டிபார்ட்மெண்ட் நீங்க ரெப்ரசென்ட் பண்ணிட்டு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். வி ஹவ் மெக்கானிக்கல், EEE, CECS, IT.
textile, mechatronics, civil, biotechnology, nanotechnology, food technology. Then 2 new courses, artificial intelligence and data science, computer science and business system. For information, 2 courses in the year we have a very good admission. So almost artificial intelligence, all the seats are over. CSBS also we have only few seats. So this is the trend here. So we very happy about the number of joining in our campus. Idume nan morning sonna mari da. Idhula vandu I just wanted to tell you autonomous status. You just see 13 years before even the college got autonomous status. Okay, so எதை பேஸ் பண்ணினா the kind of quality which the institution has, அதுதான் வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப important for survival, because otherwise you will not get good admissions or you will not get funding. DST சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா, DST FIST sponsored college, DBT star college. DST na Department of Science and Technology, DBT means Department of Biotechnology. இது ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா it is comes under central government. So what is the advantage? Recognition என்ன சார், ஒரு சர்டிபிகேட் கொடுத்துருவாங்க, அதை வச்சுக்கிறதா கிடையாது. So based on our college tenure, அதாவது 25 வருஷம் 26 வருஷம் ஆன காலேஜ்னால நம்ம காலேஜ்ல சீனியர் ப்ரொஃபசர்ஸ், அதாவது PhD முடிச்சுட்டு they have done lot of research. அந்த மாதிரி ரிசர்ச் பண்றதுக்கு they are giving funds. இந்த ஃபண்ட் மட்டும் வாங்கிட்டா பத்தாது, அந்த ஃபண்டை வச்சுட்டு we have to do research and we have to submit the reports. Other reports மூலமா we are giving the government lot of inputs about the various local and other issues. We are solving the local and other issues. Similarly DBT star college also. So அது வந்து பாத்தீங்கன்னா same. So in that regard we have CSC, food technology, biotechnology, physics அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு we have DBT star college departments. We got the approval from the DBT. Then research centers, Anna University, as I said, they are the one who is degree the awarding university. நம்ம காலேஜ்ல நீங்க படிச்சாலும் நம்ம சிலபஸ் நம்மளது தான். we correct paper ourselves here, we set this question papers here either by our faculty or the experts from the nearby institution. It may be university ல இருந்து வரலாம், nearby இருக்கிற காலேஜஸ்ல இருந்து வரலாம், அவங்க question paper செட் பண்ணுவாங்க. But finally degree awarding university is Anna University. நம்ம காலேஜ்ல இருந்து முடிச்சிட்டு போற பசங்களுக்கு எல்லாருக்குமே டிகிரி யார் கொடுப்பாங்கன்னா Anna University. So what the college is doing, college will conduct the exam, college will set the question paper with the help of external members, and college will develop the curriculum as per the industry requirement and industry needs. The execution, everything is by the college, but whereas the degree awarding would be from the Anna University. So இதுக்கு Anna Universityக்கும் காலேஜுக்கும் என்னன்னா எல்லாமே சேம் தான், பட் எக்ஸப்ட் இந்த நான் 3-4 parameters சொன்னேன் இல்லையா, இதுதான் that is the unique selling point. அதுதான் நம்மளுடைய பெரிய பலம்னே நான் சொல்லுவேன் நான். Okay, so in the then we have a partner excellence award from ICT Academy. எதுக்காக அந்த 10 வருஷத்துக்காக கொடுத்தாங்கன்னா, it is a decade. For every once in a 10 year they used to give this award. இந்த வருஷம் they give only 5 colleges மட்டும்தான். entire country வந்து they gave only for the 5 colleges. We are the one of the college to get the partner excellence award from the ICT Academy. What are the parameters sir? எப்படி சார் நீங்க அந்த அவார்ட் வாங்குனீங்கன்னா, so faculty development, student development, training நிறைய students every year வந்துட்டு 100 members, 200 members or 300 members வந்து we train them on the different technology. Otherwise அவங்களுக்கு assessment conduct பண்ணுவாங்க, industry based வந்து they conduct some assessments. So other based பண்ணி வந்து they give awards. There are a lot of parameters involved. Out of 1000 how many points the institution is scored அப்படின்னு சொல்லிட்டு last 10 years வந்து they monitored, then they have given. So another thing, இந்த காலேஜ்ல இருந்து நீங்க முடிச்சிட்டு போறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப்டர் 4 year நீங்க காலேஜ் வந்து முடிச்சிட்டீங்க, முடிச்ச பிறகு வாட் யூ வாண்ட் டு பி. ஸோ என்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு மோஸ்ட் ஆஃப் அவர் திங்கிங் என்ன இருக்குன்னா, இந்த காலேஜில் போனால் வேலை கிடைக்குமா கிடைக்காதா, மோஸ்ட்லி அவர் திங்கிங் வுட் பி லைக் தட் ஒன்லி. ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு வி நீட் செட் ஆஃப் கம்பெனிஸ். அந்த கம்பெனிஸ் இல்லாமல் நம்ம வந்து அவங்க கூட ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் இல்லாமல் இருந்தால் nothing will happen. So being in 25 years 26 years college, we have very good relationship with the companies. அது என்ன சார் வெரி குட் ரிலேஷன்ஷிப்? எஸ், Day-1 campus recruitment வந்துட்டு Wipro will be doing. Apart from that, this year we have added we got approval from the CTS also. So இதெல்லாம் என்ன அட்வான்டேஜ்னா, more companies வர more placements will also happen. Okay, that is a great advantage of the college. So இது மட்டும் தான் சார் கோர் இல்லையா? Yes, we have core companies also, but catering to the needs of mechanical, mechatronics, civil, ECE, EEE. So இந்த மாதிரி
textile, again, that is another department where more placements will be happening. Biotechnology oda specialty பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுமே இருக்கும், placements இருக்கும், research இருக்கும். See, the department biotechnology recently we got 5 crore funding from the DBT. அது என்ன பண்றாங்கன்னா, see, again, it is for the research and to operate our PG courses. India la, I'll tell you, only college, self-financing college வந்து பாத்தீங்கன்னா private engineering college in India is our college. Even it has come in the paper, newspaperல வந்தது, probably நீங்க படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இது தவிர சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்சஸ். ஸோ சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் என்னன்னா வெரி வெரி சிம்பிள். சி, நான் வந்து இப்போ ஒரு சிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட், இல்லை நான் ஒரு மெக்கானிக்கல் ஸ்டூடெண்ட் ஆர் ட்ரிபிள் இ ஸ்டூடெண்ட், என்னோட சப்ஜெக்ட்ல என்னோட டிபார்ட்மெண்ட்ல ஆல்ரெடி ஒரு நல்ல ஒரு ஃபெமிலியரா இருக்கிற ஒரு கம்பெனிஸ் கூட ஒரு கொலாபரேஷன் வச்சுக்கிறது. அந்த கொலாபரேஷன் என்ன பர்பஸ்னா, we can train our faculty. ஃபேக்கல்ட்டி ட்ரெயின் பண்றதுனால என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ்னா, தே இன்ஃபார்ம் அவர் ஃபேக்கல்ட்டி தட் எங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் வேணும், இந்த மாதிரினா என்ன ஸ்கில் செட். சி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஆஃப்டர் தி 4 year ஐ நீட் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வித் த ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்மெண்ட். அதாவது ப்ரோக்ராமிங் நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும், வெப் டெக்னாலஜி, அவன் வந்து ஒரு வெப் பேஜ் வந்து நல்லா பண்ண தெரியும், வெப்சைட் நல்லா ரெடி பண்ண தெரியணும், அதுக்கப்புறம் வேற என்னென்ன சார் இருக்கு, அவன் வந்து நல்ல கோடிங் எடுக்க தெரியணும். அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் ஃபர்ஸ்டே சொல்லிடுவாங்க. எந்த சப்ஜெக்ட்ல அவங்களுக்கு எந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் எங்களுக்கு வேணும், எந்த மாதிரி வெப் பேஜ், அதாவது அதுலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா HTML இருக்கு, DHTML இருக்கு, CSS இருக்கு, லைக் தட் there are so many things are there. சோ அதுல என்ன மாதிரி வேணும். இஃப் இட் இஸ் மெக்கானிக்கல் கம்பெனினா எனக்கு டிசைன், இப்போ நீங்க கார் மேனுஃபேக்சரிங்லாம் பார்த்திருப்பீங்க, கார் மேனுஃபேக்சரிங், பைக் மேனுஃபேக்சரிங், அதுக்கப்புறம் நிறைய பார்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். அதை மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணணும்னா டிசைன் டூல் தெரிஞ்சிருக்கணும். நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம், ஹேண்ட்ல டிரா பண்ணுவோம். அதர்வைஸ் நீங்க நிறைய பார்த்திருப்பீங்க, மேட்லாப் பார்த்திருப்பீங்க, CAD வச்சு இப்போ டிரா பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி மேனுஃபேக்சரிங் செக்டர், அதாவது உங்களுக்கு மெக்கானிக்கல் கோர் கம்பெனிஸ், எலக்ட்ரிக்கல் அந்த மாதிரி இருக்க கோர் கம்பெனிஸ்ல வந்துட்டு ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இருக்கு. ஒன்னு டிசைன் கம்பெனின்னு சொல்லுவாங்க, டிசைன் ரிலேட்டட் சாஃப்ட்வேர் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். இன்னொன்று அனாலிசிஸ் சாஃப்ட்வேர். அதானே சார் டிசைன் சாஃப்ட்வேர், அனாலிசிஸ் சாஃப்ட்வேர். இப்போ உங்களுக்கு நம்ம ஐம் யூசிங் த லேப்டாப், இந்த லேப்டாப் வந்து இந்த மாதிரி ஷேப்ல இருக்கணும்னா பீப்புள் யூஸ் டு டிசைன். எந்தெந்த மாதிரி வேணும், போர்டை டிசைன் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கான மானிட்டர் டிசைன் பண்ணணும், கீபோர்ட் டிசைன் பண்ணணும், தெர் ஆர் சோ மெனி, மவுஸ் இப்படி தான் இருக்கணும் டிசைன் பண்ணணும், USB போர்ட்னு இந்த சைஸில் தான் இருக்கணும். தீஸ் ஆர் ஆல் ப்ரோட்டோகால்ஸ், இதெல்லாம் டிசைன் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீப்புள் ஷுட் ஹேவ் த நாலேஜ். சிமிலர்லி இப்போ ஒரு பஸ் ரெடி பண்ணனால அதுக்கு வந்து ஒரு டிசைனர் வேணும், அதுக்கு அந்த சாஃப்ட்வேர் தான் யூஸ் பண்ணணும். தீஸ் ஆர் ஆல் த கம்ஸ் அண்டர் டிசைனர். அனாலிசிஸ் என்ன, நான் டிசைன் பண்ணிட்டேன் பிஃபோர் மேக்கிங் இட் இஸ் a final product. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பஸ்ஸை மேக் பண்ணி அதுக்கப்புறம் டெஸ்ட் டிரைவ்னு சொல்லுவாங்க, ட்ரையல் ரன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, கார்லாம் வந்து கிராஸ் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. இப்போ ரீசென்ட்லி கார்னோ இன் டாட்டாவோட அல்ட்ராஸ் கார் வந்து 5 ஸ்டார் ரேட்டிங் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ அந்த என்ன அது அப்படின்னா, திஸ் இஸ் கம்ஸ் அண்டர் டெஸ்டிங் அண்ட் அனாலிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஐல் டெல் யூ, ஒரு மெக்கானிக்கல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா யூ ஹேவ் அட்லீஸ்ட் மினிமம் ஒரு 6 to 7 கேட்டகரியில வந்து யூ ஹேவ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. டிசைன், அனாலிசிஸ், மேனுஃபேக்சரிங், டெஸ்டிங், குவாலிட்டி, தெர் ஆர் சோ மெனி திங்ஸ். நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல வந்த உடனே நீங்க ஒரு ஃபர்ஸ்ட் 3 months 4 months you will be studying the general topics. Whereas அதுக்கப்புறம் போகும்போது you have to get into the department. Second year போகும்போது full and full department போயிருவீங்க. So what I am expecting, you have to interact with your department from the first year, first thing. Second வந்து என்னன்னா, உங்களுக்கு சீனியர்ஸ் இருப்பாங்க, நாங்க அவங்களையும் வந்து நாங்க ஹாஸ்டல்லாம் வந்து கனெக்ட் பண்ணி விட்டுருவோம். ஸோ அவங்க கூட நீங்க மேக்ஸிமம் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா, எப்படி வந்து I can develop my self for the after 4 year engineering முடியும் போது நான் எப்படி டெவலப் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்குங்கிறத you have to keep in touch. ஓகே, ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னது தான் யூனிக்னஸ் பற்றி சொல்லியிருந்தேன். காலேஜ் வந்து என்ன மாதிரி யூனிக்னஸ் இருக்குன்னா, கரிக்குலம் அண்ட் சிலபியில் வந்து நான் யூனிக்னஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். 1 credit கோர்ஸ் என்ஜினியரிங் காலேஜில் நான் சொன்னது என்னன்னா, 8 செமஸ்டர் இருக்கும். ஒவ்வொரு செமஸ்டர்லையும் 5 to 6 தியரி சப்ஜெக்ட் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் லெபார்டரி இருக்கும். ஸோ ஒவ்வொரு தியரிக்கும் அதனோட பேஸ்ட் ஆன் த வெயிட்டேஜ். இப்போ 45 ஹவர்ஸ்னா ஒரு 3 கிரெடிட் இருக்கும், 60 ஹவர்ஸ்னா ஒரு 4 கிரெடிட் இருக்கும். அது இல்லாமல் நாங்கள் 1 கிரெடிட் 2 கிரெடிட். இப்போ நான் கம்பெனிஸ்லாம் சொன்னேன் இல்லையா, இட் மே பி ரெனால்ட் நிசான், இட் மே பி Brakes India, or it may be Virtusa, or it may be Aspire System, or Wipro, or any companies for that matter. அவங்களுக்கு இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா, சில டிசைன் சாஃப்ட்வேர்ஸ், அனாலிசிஸ் சாஃப்ட்வேர், அந்த சாஃப்ட்வேரை the departments can teach as a 1 credit course. Probably நாளைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா all the departments they will explain in detail about it. So what is 1 credit course? இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு CSC எடுத்துக்கோங்களேன். CSCல நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு சிலபியில் வந்து கரிக்குலமில் வந்துட்டு ஒரு 8 செமஸ்டர் வரதுல ஒரு 4-5 டாபிக் இருக்காது.
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு மாயாங்கிற ஒரு சாஃப்ட்வேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3D அனிமேஷனுக்கு வந்து யூஸ் ஆகும். அந்த சாஃப்ட்வேர் நான் எக்ஸ்ட்ராவாக லேர்ன் பண்ணிக்கணும் சார், அது வந்து கரிக்குலம்ல இல்லை, என்ன வந்து 4 இயர் சிஎஸ்சியில் வந்து இல்லை, பட் எனக்கு அதில் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்குன்னா எஸ் யூ ஆர் அலவுட் டு டேக் 1 credit கோர்ஸ். நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் அதை வந்து படிக்கலாம். அது இல்லாமல் ஓப்பன் எலக்டிவ் கோர்சஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு ட்ரிபிள் இ ஸ்டூடெண்ட். பட் எனக்கு என்னன்னா ட்ரிபிள் இருக்கும்போது எனக்கு நிறைய வந்து எலக்ட்ரிக்கல் ரிலேட்டட் சப்ஜெக்ட் இருக்கு, எலக்ட்ரானிக்ஸ் ரிலேட்டட் சப்ஜெக்ட் இருக்கு. பட் எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ வாண்ட் டு டூ எ ப்ராஜெக்ட். என்ன மாதிரி ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும், நான் ஐஓடின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ எல்லாருமே ஐஓடின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க, இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஐஓடி படிக்கும்போது எனக்கு ஹார்ட்வேர் பற்றி நல்ல ஐடியா இருக்குது சார், ஏன்னா சாஃப்ட்வேர் பற்றி எனக்கு தெரியல. ஸோ நான் என்ன பண்ணணும், எனக்கு எம்பெடடோ இல்லை சிஏ வந்து நான் படித்து தெரிஞ்சுக்கணும். இமீடியட்லி யூ கேன் கோ ஃபார் ஓப்பன் எலக்டிவ் கோர்சஸ். அங்கே போகும்போது டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் லைக் சிஎஸ்சி, ஐடி, தே வில் ஆஃபர் தீஸ் கோர்சஸ். அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓப்பன் எலக்டிவ் கோர்ஸ் பண்ணுவாங்க. இப்போ நமக்கு காலேஜ் ஸ்கூலில் என்ன பண்ணுவோம், தமிழ்னா தமிழ் அதே கிளாஸில் உட்காந்துருப்போம், யூ லிசன் டு தமிழ். Similarly for English, faculty will come here. எல்லாமே மற்றதுமே ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, சில ஸ்கூலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் காமனாக நடத்துவாங்க. பயாலஜி அவருக்கு செப்பரேட் ஃபேக்கல்ட்டி வில் கம். மேக்ஸ் இது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸுக்கு வந்துட்டு ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்குவாங்க இஃப் த ஸ்ட்ரென்த் இஸ் வெரி லோ அப்படிங்க இருக்கும்போது. ஸோ மற்ற எல்லாமே ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி எல்லாமே ஒன்றா நடத்திட்டு, மேக்ஸ் ஒன்றா நடத்திட்டு, பயாலஜி அண்ட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் வரும்போது தே வில் கோ டு டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸஸ், டிஃப்ரெண்ட் ஃபேக்கல்ட்டி வில் கம் அண்ட் ஹேண்டில். ஸோ அதே தான் ஓப்பன் எலக்டிவ்ங்கிறது. இப்போ சிஎஸ்சிஐடி வந்து தே வில் கம் கிவ் சம் ஓப்பன் எலக்டிவ்ஸ். உனக்கு அந்த கோர்ஸ் பிடிச்சிருக்குன்னா யூ கேன் ஆப்ட் இட். இட் வில் ஆல்சோ பிரிண்டட் இன் த மார்க் ஸ்டேட்மெண்ட். ஓகே, ஸோ இது வந்து இந்த 5 சப்ஜெக்ட் மட்டும்தான் படிக்கணும், அதுக்கு மேலே படிக்கக்கூடாதுலாம் கிடையாது. உனக்கு எஸ் ஐ வாண்ட் திஸ் ஒன் சார், என்னோட கரியருக்கு இது யூஸ் ஆகும், நாளைக்கு நான் இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும்னா இது யூஸ் ஆகும், அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா தாராளமாக நீங்கள் வந்துட்டு அப்ளை எடுத்துக்கலாம். அது சார் ஃபாஸ்ட் ட்ராக் டு கம்ப்ளீட் த ப்ரோக்ராம் ஏர்லி. 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சீக்கிரம் முடிச்சு டிகிரி கொடுத்துருவீங்களா? நாட் ஸோ. ஸோ ஃபாஸ்ட் ட்ராக் மோடுன்னா ஐ சேட், ஸோ 3rd இயர் முடிஞ்ச உடனே 5th 7th செமஸ்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கேம்பஸ் இன்டர்வியூஸ் நடக்கும். இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஒரு கேம்பஸ் இன்டர்வியூ போயிட்டு இருக்கு காலேஜில், உரம் டெக்னாலஜிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனி இன்னைக்கு நடந்துட்டு இருக்கு. மார்னிங் 10:30க்கு சேம் பேரலாகவே வந்து அதுக்கான ப்ரீ பிளேஸ்மெண்ட்டாக ஆன்லைனில் தான் போயிட்டு இருக்கு. நவ் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் த அசஸ்மெண்ட். இப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கம்பெனிஸ் ஜூலையில் வருவாங்க, தே ரெக்ரூட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தே insist as sir எங்களுக்கு வந்து we need manpower, please ask our students to join by September. yes we are allowing. நீங்க 4th இயர்ல செப்டம்பர்ல போய் காலேஜ்ல ஜாயின் பண்ணனும்னால நாங்க அலோவ் பண்ணுவோம். only thing ஃபைனல் இயர் எக்ஸாம் இருக்கும் இல்லையா, அந்த எண்ட் செமஸ்டர் எக்ஸாம் இருக்கும், அப்போ மட்டும் யூ ஹாவ் டு ஹாவ் கம் டு காலேஜ் அண்ட் ரைட் த எக்ஸாம்ஸ். அதுக்கப்புறம் 8th செமஸ்டர்ல சம் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஹேவ் 1 சப்ஜெக்ட் ஆர் 2 சப்ஜெக்ட் ஆர் 3 சப்ஜெக்ட். எனக்கு 6 மாதம் ப்ராஜெக்ட் போகணும் சார், எனக்கு வந்து இண்டஸ்ட்ரி வந்து நாலேஜ் அதிகமாக வேணும், ஸ்கில்ஸ் நான் அங்கே போய் நிறைய கற்றுக்கணுன்னா யூ கேன் ஆப்ட் திஸ் கோர்ஸ். பட் இதுக்கு என்னன்னா நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் இயர்லேருந்து 3rd இயர், அதாவது இந்த 7th செமஸ்டர் வரைக்கும், ஃபைனல் இயரில் ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர் வரைக்கும் நீங்கள் டோட்டல் சிஜிபிஏ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 7 above வச்சிருக்கணும் மட்டும்தான் இது பண்ண முடியும். அதனால் நாங்கள் என்ன சொல்கிறோன்னா எல்லாருமே யூ ட்ரை டு ஸ்கோர் மோர் தென் 7.5 சிஜிபிஏ. நம்மளோட கண்ட்ரோலர் நாளைக்கு வந்து ஹி வில் கம் அண்ட் அட்ரஸ் யூ, எவ்வளோ இது வாங்கினா ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ், எவ்வளோ இது வாங்கினா செகண்ட் கிளாஸ். ஏன்னா இது வந்து ஸ்கூல் மாதிரி கிடையாது. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஸ்கூலில் 600க்கு 350 வாங்கணும் சார், 400 வாங்கணும் சார், 500 வாங்கணும் சார் அப்படிங்கிறது நம்ம சொல்லுவோம். பட் அங்கே வந்து நீங்கள் யூ கால்குலேட் ஒன்லி பர்சன்டேஜ் அண்ட் கட் ஆஃப். பட் ஹியர் இன் த காலேஜ் as I said we have a CGPA. what is it CGPA? நாளைக்கு வந்து சார் சொல்லுவார். நீங்கள் அதை வந்து it is a cumulative grade point averageங்கிறது தான் சிஜிபிஏ. ஒவ்வொரு செமஸ்டருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஜிபிஏன்னு சொல்லுவாங்க. செமஸ்டர் வைஸ் நீங்கள் கிரேட் பாயிண்ட் ஆவரேஜ்னு சொல்லுவாங்க. குமுலேட்டிவ் அதாவது 11th and 12th மார்க் சேர்த்து சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி. ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர், செகண்ட் செமஸ்டர், 3rd செமஸ்டர், 4th அப்படியே ஆட் பண்ணிட்டே வரணும். ஆட் பண்ணிட்டு இந்த மார்க் ஸ்டேட்மெண்ட் இட் செல்ஃப் இட் வில் பி மென்ஷன்ட் as CGPA, cumulative grade point average. that is what called CGPA. உங்களோட சிஜிபிஏ வந்துட்டு யூ ப்ளீஸ் என்ஷூர் 2 விஷயங்கள். ஒன்று, இன்னைக்கு நான் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் காலேஜில், ஃபைனல் இயர் முடிக்கிற வரைக்கும் எந்த காரணத்தை கொண்டும் அரியருங்கிற வாசனமே பக்கம் வராமல் பார்த்துக்குவோம் சார் அப்படிங்கிற ஒரு ரெசல்யூஷன் எடுத்துக்கணும். செகண்டு, நம்ம இன்ஜினியரிங் முடிக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட், அதாவது 4 வருஷத்துல நீங்கள் முடிச்சுட்டு 7 சிஜிபிஏ 7.0 அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. 7 சிஜிபிஏக்கு மேலே வச்சுட்டு இருந்தா உனக்கு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் கிடைக்கும். அந்த மாதிரி நீ மைண்ட் செட் வச்சுட்டு யூ ப்ரொசீட். சில கம்பெனிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8 சிஜிபி கேட்பாங்க, அதாவது 80 மார்க் மேலே வாங்கியிருக்கணும். எல்லா சப்ஜெக்ட்லையும் நீங்கள் 80 மார்க் மார்க் பண்ணீங்கன்னா அவங்க வந்து ரெக்ரூட்மெண்ட்டில் சில ப்ரிஃபரன்சஸ் கொடுப்பாங்க. ஜென்ரலாக ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ், அதாவது 7க்கு மேலே வச்சிருந்தீங்கன்னா இட் இஸ் குட், வெல் அண்ட் குட். செகண்ட் வந்துட்டு அரியரே இருக்கக்கூடாது, நோ ஸ்டாண்டிங் அரியர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இன்னொரு கேட்டகரி இருக்கு, என் லைஃப்ல 4 வருஷம் ஹிஸ்ட்ரியிலேயே ஐ நெவர் ஹேட் எனி அரியர் சார் அப்படின்னா அது நோ ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் அரியர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த பேசிஸில் இஃப் யூ மெயின்டைன்,
ஸோ இந்த ஃபாஸ்ட் ட்ராக் இதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்துட்டு அப்ளிகல் ஆவீங்க. ஸோ இன்டர்ன்ஷிப் வந்து நாங்கள் ஃபுல் செமஸ்டர் கொடுத்துருவோம். ஸோ என்ன பண்ணலாம், you can learn skills from industry and also you can earn money when you are working. நீ engineering முடிக்காததுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் ஆட் கூட பார்த்துருப்பீங்க, ஒரு 2 years before 1 year before வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஃபோர் ஸ்டடி பண்ணும்போதே உங்களுக்கு வந்துட்டு earn பண்ணலாம். yes, it is possible in the college. நீங்கள் when you are doing your engineering, you can have very good academic record. Then if you are able to have a very good skills, if you are acquired by a company, if you are recruited by a company, we allow you to go for an internship for the full semester, entire semester, so that ஃபர்ஸ்ட் மந்த்ல இருந்து உங்களோட ஃபோர்த் இயர்ல ஜனவரியில இருந்தோ இல்ல டிசம்பர்ல இருந்தோ you will be able to minimum of 10,000 to even 50,000 or 75,000 as an இன்டர்ன்ஷிப்புக்கு இந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து கொடுக்குறாங்க. பட் பேஸ்ட் ஆன் த கம்பெனி. நான் பாட்டுக்கு ஜஸ்ட் எனக்கு கொஞ்சம் தான் தெரியும், எனக்கு வந்து 75,000 கண்டிப்பாக கிடைக்காது. பேஸ்ட் ஆன் த கம்பெனி. சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அமேசான் அந்த மாதிரி பெரிய கம்பெனிஸில் இன்டர்ன்ஷிப்பே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர் ஆஃபரிங் 60,000 per month. ஓகே, ஸோ நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் இயர்லேருந்து யூ கேன் டார்கெட் இந்த கம்பெனிஸை நான் போகணும், அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஐ ஹாவ் டு ப்ரிப்பேர் மை செல்ஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூ கேன் பிளான். ஸோ ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி டு அடிஷனல் ஸ்டடி அடிஷனல் கோர்சஸ் நான் சொன்னது தான். நீங்கள் வந்து கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியராக இருக்கலாம், ட்ரிபிளியாக இருக்கலாம், மெக்கானிக்கலாக இருக்கலாம். நீங்கள் நான் வேறு கோர்சஸ் படிக்கணும்னா யூ கேன் ஆட் இட். அதுக்கப்புறம் செல்ஃப் ஸ்டடி கோர்சஸ். சார் இந்த மாதிரி அடிஷனல் கோர்சஸ் போகும்போது சம்டைம்ஸ் ஃபேக்கல்ட்டி வந்துட்டு சொல்லிக் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். பட் சில கோர்சஸ் வந்து இந்த ரீஜன்லேயே இந்த கோர்சஸ் இல்லை சார், ஐ வாண்ட் டு கனெக்ட் வித் யூனிவர்சிட்டி இன் ஆஸ்திரேலியா, ஐ வாண்ட் டு கனெக்ட் வித் யூனிவர்சிட்டி இன் UK அண்ட் US. அது மூலிமா நான் ஓனாகவே படிச்சுட்டு ஐ வாண்ட் டு அப்பியர் ஃபார் த எக்ஸாம். எஸ், இட் இஸ் பாசிபிள். ஓகே, அதுக்கப்புறம் கிரெடிட்ஸ் ஃபார் இண்டஸ்ட்ரியல் ட்ரைனிங் அண்ட் இன்டர்ன்ஷிப், பிகாஸ் திஸ் இஸ் தர் எமர்ஜிங் ஏரியா. இப்போ நியூ எஜுகேஷன் பாலிசின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த 10+2ங்கிற ஸ்கீமே தூக்கிட்டு 6+3+ அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்கீம் கொண்டு வந்திருக்காங்க. வாட் இஸ் த பர்பஸ்? See, I'll tell you one simple example. நீங்கள் ஒன்றும் கிடையாது, ஹோட்டல் போங்க, அதர்வைஸ் யூ ஜஸ்ட் வாட்ச் த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆர் யூ வாட்ச் இன்டீரியர் டெக்கரேஷன். இங்கே எல்லா இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கில்டு லேபர்ஸ் எங்கேருந்து வராங்க? யூ கேன் நோட்டீஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்கில்டு லேபர்ஸ் ஃப்ரம் தி நார்த் இந்தியா. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ கோ டு த கம்பெனிஸ் ஆல்சோ. இட் மே பி கார் மேனுஃபேக்சரிங், இட் மே பி இன் செமிகண்டக்டர் மேனுஃபேக்சரிங் ஆர் எனிவேர். ஸோ அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீப்புள் ஸ்ட்ரகிளிங் வித் தி ஹேண்ட்ஸ் ஆன், அதாவது அந்த ஆப்ரேட் பண்ணுற அளவுக்கு ஸ்கில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாஸ்காம்ங்கிற ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வந்து அவங்க சொல்கிறாங்க. ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணுறோன்னா நாங்கள் we wanted to give credits. What do you mean by credits? நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு சப்ஜெக்ட்டுக்கு வந்துட்டு 3 கிரெடிட் இருக்கும், 4 கிரெடிட் இருக்கும், லேபரட்டரிக்கு இவ்வளோ கிரெடிட் இருக்குது. இது வந்து நம்ம ஸ்டைலில் சொல்லணும்னா இப்போ வந்து 10th 12th வரைக்கும் சொல்லணும்னா மார்க்குன்னு சொல்லுவோம். பட் இங்கே வந்து என்ன பண்ணுறோம், நம்ம அதை கிரெடிட்னு சொல்கிறோம். இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எவ்வளோ மார்க் வாங்கியிருந்தாலும் அதை வந்து they will convert into credit. ஓகே, ஸோ 100க்கு வாங்குவீங்க, அதை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு அதை வந்து we will have a different calculation. அந்த கால்குலேஷனாக நாளைக்கு அவர் கண்ட்ரோலர் எக்ஸாமினேஷன் will be explaining. அதுக்கப்புறம் கிரெடிட்ஸ் அண்ட் கிரேட்ஸ் ஃபார் ஆன்லைன் கோர்சஸ் லைக் NPTEL அண்ட் SWAYAM. இது வந்து இட் இஸ் இன் அனதர் ஓஷன். என்ன சார் NPTEL SWAYAM என்னன்னா, இது வந்து நம்ம கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா தே ஹாவ் ஆன்லைன் போர்ட்டல். அதாவது கோர்சஸ் வந்து நம்ம வீட்டில் இருந்துட்டு ஆன்லைனில் இன்டர்நெட் மூலயமா உட்காந்துட்டு அவங்க ஆன்லைன் NPTEL போர்ட்டல்லையோ SWAYAM போர்ட்டலில் போய் நீங்கள் இட்ஸ் ஆல்சோ லைக் அ ஓஷன். ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் அவங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு 50-60 கோர்ஸ் வச்சுருக்காங்க. So you can get certification by learning it. அசைன்மெண்ட்ஸ்லாம் கொடுப்பாங்க. நம்ம காலேஜில் எப்படி நீங்கள் வந்து ஸ்கூலில் அசைன்மெண்ட் சப்மிட் பண்ணுறீங்களோ ஆன்லைனில் யூ ஹேவ் டு சப்மிட். ஃபைனலி ஃபார் தி ரைட்டிங் தி எக்ஸாம் அது வந்து நீங்கள் ஏதாவது ஒரு சென்டருக்கு போயோ இல்லை நம்ம காலேஜ்லையோ யூ கேன் ரைட் இட். நார்மலி தே இன்சிஸ்ட் யூ டு ட்ராவல் டு நியர்பை காலேஜஸ். ஏன்னா மாறி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நியர்பை காலேஜஸ்க்கு தே கால், யூ ஹேவ் டு ரைட் தி அசஸ்மெண்ட், தே வில் கிவ் தி சர்டிஃபிகேஷன். இது வந்து நம்ம காலேஜில் நடத்துகிற எக்ஸாம் கிடையாது, இது வந்து காமன் எக்ஸாம் அக்ராஸ் கண்ட்ரி இந்தியா ஃபுல்லாக எழுதுவாங்க. ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் இதில் வந்து இஃப் யூ கெட் வெரி குட் மார்க்ஸ் ஆர் இஃப் யூ வில் பி ஏபிள் டு ப்ரூவ் யுவர் செல்ஃப், யூ வில் பி கால்டு. சென்னை IIT தெரியுமா, நீங்கள் நிறைய பேர் JEE எக்ஸாம் எழுதிருப்பீங்க, ஜாயிண்ட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் மெயின்ஸ் அண்ட் அட்வான்ஸ்ட். ஸோ எதுக்காகனா டு ஜாயின் இன் IIT and NITs. அங்கே கால் பண்ணி யூ வில் பி ரெக்கக்னைஸ்ட். Okay, so that's a great moment for you guys to don't miss it. NPTEL வந்து நம்ம வந்து ரெகுலரா எவ்ரி செமஸ்டர் நான் ஒரு கோர்ஸாவது படிக்கிறேன் சார், நான் ரெஜிஸ்டர் பண்றேன், I'll take all assessment apart from regular subject. நான் ஒரு கோர்ஸாவது நான் படிப்பேன். Because you have to pay money for taking the exam. எக்ஸாமுக்கு மட்டும் நீங்க 1000 இருந்து 850 இருந்து 900 1200 அந்த மாதிரி சார்ஜஸ் இருக்கும். You are paying to the directly to the government. அந்த யார் டெஸ்ட் நடத்துகிறாங்களோ அவங்களுக்கு நீங்கள் பே பண்ணி எழுதிக்கலாம். இண்டஸ்ட்ரி எலெக்டிவ்ஸ் நான் மென்ஷன் பண்ண இல்லையா, லாட் ஆஃப் கம்பெனிஸ். ஸோ அந்த கம்பெனிஸ்க்கு தேவை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் விப்ரோ இஸ் Day-1 கம்பெனி. அவங்களுக்கு அவங்க சொல்லுவாங்க, சார் எங்களுக்கு வந்து உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஜாவா நல்லா படிக்கணும்,
It is in a programming language. Otherwise, you please teach them scripting languages. It may be Angular JS or Node JS or any scripting for that matter. அந்த மாதிரி என்ன அவங்களுக்கு தேவையோ அந்த இண்டஸ்ட்ரி எலெக்டிவ் அவங்க they give you the subject. இந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட் எங்களுக்கு வேணும்னு சொல்லிட்டு they will give us. So அதை வந்துட்டு we make our students to study not only theoretical part, also practical aspect. ஓகே ஸோ கிரெடிட்ஸ் வைவிங்ன்றது சப்போஸ் இந்த மாதிரி வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் ஆக்டிவோ இல்லை கிரெடிட்ஸ் ஃபார் ஆன்லைன் கோர்சஸ் இந்த மாதிரிலாம் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக நீங்கள் வாங்கி வச்சிருக்கீங்க காலேஜுக்கே சம்டைம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மார்க் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வந்து நம்ம கொடுத்து டோட்டலாக வந்துட்டு 166 கிரெடிட்ஸ் இன் அவர் engineering. ஸோ இந்த 166 கிரெடிட்ஸ் வந்துட்டு as I said you have lot of theory papers and lot of practical papers. அதில் நீங்கள் வந்து சார் நான் வந்துட்டு எனக்கு இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து பர்டிகுலர் செமஸ்டரில் எனக்கு இந்த சப்ஜெக்ட் வேணாம், அதுக்கு பதிலாக நான் இந்த செமஸ்டர் சப்ஜெக்ட் படிச்சுட்டு இந்த கிரெடிட்டை வந்து நான் வெயிட் பண்ணிக்கிறேன். எஸ் இட் இஸ் பாசிபிள் இன் தி காலேஜ். ஃபைனலாக ஒரு விஷயம் இந்த யூனிக்னஸ்ல என்னன்னா ப்ராஜெக்ட் பேஸ்ட் லேர்னிங். அதாவது we believe in activity based learning, otherwise learning by doing. ஓகே அது என்ன சார் லேர்னிங் பை டூயிங்னா not for all the subjects, at least ஒரு 50% of the subject நீங்கள் வந்து more of practical input கொடுக்கணும். நீங்கள் physics படிக்கிறீங்க, you study about Ohm's law. நம்ம என்ன சொன்னோம், நம்ம எப்படியுமே வந்து மெமரியில் இருக்கும் at constant temperature அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க. Ohm's lawனே ஒன்று வந்து you will be go for the what to say that particular law, but at the same time Ohm's law is science. அது என்ன சொல்லுது, I is equal to V by Rன்றது நமக்கு மைண்டில் இருக்கும். பட் அதையே வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா ஓம்ஸ் லாக்கு ஈக்குவலண்டான அப்ளிகேஷன் என்ன, யூ ஜஸ்ட் திங்க் அபவுட் இட். ஓம்ஸ் லாங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கரண்ட் போகும்போது இட் வில் அப்போஸ், அதில் கரண்ட் போகும்போது ரெசிஸ்டரில் வந்து வோல்டேஜ் ட்ராப்பாக இருக்கும். கரண்ட் போகும்போது என்ன ஆகும், ரெசிஸ்டர் காயில் வந்து ஹீட் ஆகும். இந்த காயில் ஹீட் ஆகிறது தான் நம்மளுடைய அப்ளிகேஷன். ஸோ வாட் இஸ் தி ஈக்குவலண்ட் அப்ளிகேஷன்? Equivalent application is induction stove. Equivalent application is your geyser. Equivalent application is your iron box. இதுதான். ஸோ ப்ராஜெக்ட் பேஸ்ட் லேர்னிங்ன்றது நீங்கள் அதுக்கான ப்ராக்டிக்கலாக என்ன பண்ண போகிறோமோ ஸோ உங்கள் மைண்டில் வந்து எப்பயுமே நிற்கும். ஸோ ஹியர் ஆஃப்டர் வென்எவர் ஐ டாக் அபவுட் ஓம்ஸ் லா யூ வில் பி ஏபிள் டு ரிமெம்பர் ஓம்ஸ் லாங்கிறது சயின்ஸு, அப்ளிகேஷன் வந்து டெவலப் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா engineering. ஸோ ஐ டெல் யூ engineering is derived from the science. So any science, that is what law. Law-வை நீங்கள் அப்ளிகேஷனை கன்வெர்ட் பண்ணும்போது that is called engineering. Okay, so this is what ப்ராஜெக்ட் பேஸ்ட் லேர்னிங். ஸோ அது தவிர நம்ம காலேஜில் வந்து ஜென்ரலாக ஐ எம் வெரி பர்டிகுலர் இன் யூ கைஸ் ஹவ் டு லேர்ன் ஒன் ஃபாரின் லாங்குவேஜ். எதுக்கு சார் ஃபாரின் லாங்குவேஜ், நான் இந்த கண்ட்ரியில் இருந்துட்டு போகிறேன் அதுல என்ன உங்களுக்கு கஷ்டம்? யூ ஜஸ்ட் திங்க் அபவுட் இட். வி ஹவ் த கண்ட்ரி ஹேஸ் ஆல்மோஸ்ட் 29 ஸ்டேட்ஸ் இருக்கு. இந்த ஸ்டேட்டில் திங்க் அபவுட் இட், சென்னை, பெங்களூர், ஹைதராபாத், பூனே, மும்பை, டெல்லி, நொய்டா. ஸோ இதில் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி கால் இட் அஸ் இண்டஸ்ட்ரி செக்டர்ஸ் எக்கச்சக்கமாக இருப்பாங்க. யூ ஜஸ்ட் திங்க் அபவுட் இட். சென்னை மட்டும் எடுத்துக்குவாங்க, இருங்காட்டுக்கோட்டை, ஸ்ரீபெரும்புத்தூர், யூ டேக் மறைமலை நகர், யூ டேக் எனி பிளேசஸ். இதெல்லாம் எதுக்கு இந்த பிளேசஸ்லாம் சொல்கிறேன்னா இதெல்லாமே இண்டஸ்ட்ரி நிறையா இருக்குது, கம்பெனிஸ் நிறையா இருக்கிறது. ஸோ இந்த மறைமலை நகர் எடுத்தாலும் சரி, மறைமலை நகரில் ஃபோர்ட் கம்பெனி இருக்குது. ஃபோர்ட் எந்த கண்ட்ரி? யூரோப்பியன் பேஸ்டு கண்ட்ரி. ஹுண்டாய் எந்த கண்ட்ரி? கொரியன் பேஸ்டு. கியா மோட்டார்ஸ் எந்த கண்ட்ரி? அதுவும் கொரியன் பேஸ்டு. ஹோண்டா எந்த கண்ட்ரி? ஜப்பான். ஸோ யூ ஷுட் நோ எனி ஆஃப் தி ஃபாரின் லாங்குவேஜ். ஏன் சார் இங்கே கண்ட்ரியில் வந்து எல்லாம் நம்ம மக்கள் தானே ஒர்க் பண்ணுவாங்க? அப்படி கிடையாது. நாட் ஓன்லி அவர் people from those countries also will come here then work. So இந்த லாங்குவேஜ் லேர்ன் பண்ணுறதுல எனக்கு என்ன சார் அட்வான்டேஜ்? எஸ் யூ வில் பி கிவன் மோஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி. சரி நாளைக்கு வந்து ஒரு டிசைன் வச்சுக்கோங்களேன், டிசைன் வந்து நம்ம மக்கள் பண்ணுற டிசைன் மட்டும் கிடையாது. ஸோ டிசைன் ஃப்ரம் தி கொரியா, டிசைன் ஃப்ரம் தி ஜப்பான், டிசைன் ஃப்ரம் ஜெர்மன், ஃபோர்டில் வந்து வருவாங்கன்னா அங்கேருந்து வந்துட்டு வருவாங்க. ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் வுட் பி வெரி ஈஸி ஃபார் யூ டு கோ டு த கண்ட்ரி. இங்கேருந்து நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பாங்க, என் பையன் வந்து யூஎஸ்ல இருக்கான், என் பையன் வந்து யூகேல இருக்கான், என் பையன் வந்துட்டு ஜெர்மன்ல இருக்கான், ஆஸ்திரேலியா இருக்கா. என்ன பண்றாங்க அங்க போய் they go to the companies, parent companies கிட்ட போயிட்டு they work for the company. So at that time you must know the language of the particular country. It may be Spanish, it may be French, it may be German, it may be Japanese. So Englishங்கிறது காமன். ஓகே, அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் ஐ எம் இன்சிஸ்டிங், இப்போ இருக்கிற ஒரு 650-700 பேர் வந்து நம்ம கல்லூரியில் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் வாட் ஐம் எக்ஸ்பெக்டிங் அட்லீஸ்ட் ஒரு 100 பேராவது யூ ஷுட் லேர்ன் மினிமம் ஐ எம் எக்ஸ்பெக்டிங். ஓகே, ஃபாரின் லாங்குவேஜ் வந்து தெரிஞ்சு வச்சிருந்தீங்கன்னா இட் வுட் பி வெரி வெரி குட் ஃபார் யுவர் கேரியர். ஓகே, என்ன சார் கேரியர்னா? எஸ், உன்னோட ஜாப் சொல்கிறேன் இல்லையா, இட் மே பி நீ போய் வேலைக்கு சேர்ந்தாலும் சரி, இட் மே பி யுவர் ஹையர் ஸ்டடீஸ். ஏன்னா பிஹெச்டி பண்ணலாம், பிடிஎஃப் பண்ணலாம், போஸ்ட் டாக்டர்ஷிப், ஃபெலோஷிப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே I'll tell you foreign language is
very 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 important. So yes sir, நீங்க ஜாப்பனீஸ் பத்தி ரொம்ப அதிகமா இன்சிஸ்ட் பண்றீங்கன்னா I insist Japanese. Why? Because உங்களுக்கு ஜப்பான் பத்தி நல்லா தெரியும். இட்ஸ் வெரி வெரி ஸ்மால் கண்ட்ரி, ஐலாண்ட், எர்த்குவேக் நிறைய வரும், சுனாமி நிறைய வரும். இன்னொரு பெரிய பெரிய விஷயம், நமக்கு தெரியாத ஒரு விஷயம் என்னன்னா அதனுடைய பாப்புலேஷன். அந்த பாப்புலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டுலயே ஓல்ட் ஏஜ் பாப்புலேஷன், என்டையர் வேர்ல்டுல ஓல்ட் ஏஜ் பாப்புலேஷன், வயசானவங்களோட பாப்புலேஷன் வந்து எந்த கண்ட்ரில அதிகமா இருக்கு நீங்க ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எடுத்து பாருங்க. You will be able to know that அங்கதான் பாத்தீங்கன்னா 100 வயசுக்கு மேல அதிகமா இருப்பாங்க, 110 இருப்பாங்க, 105 இருப்பாங்க, 90+. So more of old age population அங்க அதிகமா இருக்கு. So where the youth manpower, நமக்கு ஜாபுக்கு ரெக்ரூட் பண்ணது எவ்வளவு ரெக்ரூட் பண்ணுவாங்க? 60 வயசு பர்சனே ரெக்ரூட் பண்ணுவாங்க இல்ல. They expect manpower with the age of at least 21 to 30 age category. So இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்றேன், வேர்ல்ட்லயே இந்தியாவுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய பெரிய அட்வான்டேஜ். ஏன்னா இங்கதான் யூத் மேன் பவர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. யூ டேக் எனி கண்ட்ரி ஃபார் தட் மேட்டர். நீங்க ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் செக் பண்ணி பாருங்க. இந்த ஒரு சப்ஜெக்ட் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் டேட்டா சயின்ஸ் சொல்லிட்டு இன்னொரு விஷயமா சொல்லுவாங்க, டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் சொல்லுவாங்க. ஸோ எந்த விஷயம் சொன்னாலும் அதுக்கு ஒரு டேட்டாவோட சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா யூ ஹேவ் டு டு சம் அனாலிசிஸ். லாட் ஆஃப் டூல்ஸ் ஆர் தேர் டு டு அனாலிசிஸ். நீங்க ஒன்றும் கிடையாது, நீங்க ஸ்டார்ட் நீங்க எடுத்து பாருங்க. வேர்ல்ட்லயே யூத் பாப்புலேஷன் எங்க அதிகமா இருக்கு. நீங்க ஈவன் மினிஸ்டர்ஸ் ஆல்சோ, அவர் பிஎம் ஆல்சோ, ஹானரபிள் அவர் பிஎம் also used to mention this. இந்தியால வந்து பாத்தீங்கன்னா abundant manpower, எக்கச்சக்கமான manpower இருக்கு. Only thing, நல்ல ஸ்கில்லா இருந்தோம்னா I'll tell you within 10 years of time we'll be able to rule the world. நம்ம வந்து சைனாவை ஓவர்டேக் பண்ணலாம், அந்த அளவுக்கு we have potential. See, what is the difference between India and China? நம்ம except automobile நம்ம தான் கிங். ஆக்சுவலா வந்து நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து ஃபாரின்ல இருந்து இங்க வராங்க, they invest lot, we have a lot of things. But if you take நம்மளோட இந்தியன் மேனுஃபேக்சரிங் மட்டும் எடுத்து பாருங்க, எக்ஸப்ட் டாடா, வேற யார் இருக்காங்க நீங்க யோசிச்சு பாருங்க. சிமிலர்லி எலக்ட்ரானிக்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி, நம்மளோட பெரிய பெரிய மேஜர் டிராபேக்கே வந்து பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ்ல ஜஸ்ட் திங்க் செமிகண்டக்டர் டெவலப்மெண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க ப்ராசஸரா இருந்தாலும் சரி, எதுவா இருந்தாலும் சரி, we are still depending on countries like Taiwan, Japan and China. ஸோ ஏன் வந்து ஜப்பானோ ஒரு தைவானோ இல்லை ஃபின்லாந்தோ இல்லை சைனீஸோ வந்து அவங்க அந்த அளவுக்கு எக்கனாமிக் அதிகமாக இருக்காங்கன்னா, தேர் strength is their own manufacturing in their core sectors. நான் இப்ப சொன்ன இல்லையா எலக்ட்ரானிக்ஸ், அந்த இதுல வந்து அவங்க they are very very pioneer. So அந்த மாதிரி we have to create our country also, equivalent at least ஒரு 10-20% ஆகுது அந்த அளவுக்கு நம்ம மாறணும். அப்பதான் we are our GDP, gross developing domestic product அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு கண்ட்ரியோட ஜிடிபி வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கு அப்படின்ற பேஸ் பண்ணி தான் நமக்கு வந்துட்டு அந்த டாக்ஸஸும் சரி, நம்மளோட ருபி வேல்யூவும் சரி, எல்லாமே வந்து it will change. So you please take இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு காம்படென்சி, ஒரு ஃபாரின் லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சு இந்த அளவுக்கு நிறைய வந்து if you can do something for the country, then I'll tell you surely after 5 years or 10 years down the line, if you look at it, our country will be shining. So that's the reason our Prime Minister has bring lot of schemes. One of the scheme is Make in India, Made in India அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொண்டு வந்தாங்க இல்லையா. So that is important impact. So other about foreign languages and all these things. Second வந்து பாத்தீங்கன்னா career competency development. இது வந்து நம்ம third year, அதாவது third semester இருந்து 7 almost 6 semester வரைக்கும் நாங்க வந்து இந்த சப்ஜெக்ட் நாங்க கொண்டு வரோம். டோட்டலி 5 semester வந்து இந்த சப்ஜெக்ட் இருக்க போது. இதுல என்ன இருக்க போதுன்னா கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ், ஆப்டிடியூட் அண்ட் டெக்னிக்கல், இது மூணே கலந்து ஒரே ஒரு சப்ஜெக்டை வச்சிருக்கோம். திஸ் சப்ஜெக்ட் இதனோட ஸ்கோர்ஸ் நல்லா இருந்ததுன்னா it will be easy for you to perform well in the campus placement. ஒன்று. செகண்ட், நீங்க டிஎன்பிஎஸ்சின்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கமிஷனோட எக்ஸாமினேஷன். அது என்ன சார், குரூப் 1ல இருந்து குரூப் 4 அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு இருக்கோம். ஓகே, அதே மாதிரி யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் ஒன்று இருக்கும், யூபிஎஸ்சின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும். யூபிஎஸ்சி என்ன, இந்த ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ், ஐஎஃப்எஸ், ஐஆர்எஸ்லாம் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் எழுதி தான் அவங்க வந்துட்டு அந்த பொசிஷனுக்கு போக முடியும். ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே பேஸ் வந்து என்னன்னா ஆப்டிடியூட், வெர்பல் ரீசனிங், அதுக்கப்புறம் ஜென்ரல் நாலேஜ், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. அவுட்லைனா சொல்லணும்னா ஆப்டிடியூட், வெர்பல் ரீசனிங், அந்த மாதிரி கம்யூனிகேஷன், இதுதான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி we made it as a career competency development. So CCD 1, 2, 3, 4, 5 அப்படின்னு சொல்லிட்டு 5 செமஸ்டருக்கு வந்துட்டு it is coming. So we ensure that இந்த சப்ஜெக்ட் நல்ல ஸ்கோர், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குட் அண்ட் எக்ஸலண்ட் அந்த மாதிரி ஒரு வாங்கி இருக்கிறவங்களுக்கு
நீங்க வந்து கேம்பஸ் பிளேஸ்மெண்ட் போகும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ஓகே, அதுக்கப்புறம் ட்ரைனிங் ஆன் டெக்னாலஜி ரெக்யர்மெண்ட். சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க சிஎஸ்சி படிக்கிறீங்க, நீங்க 4 வருஷம் முடிக்கிறதுக்குள்ள இங்க இருக்கிற சிலபஸ்க்கும் நீங்க வெளியே இருக்கிற ஆக்சுவல் சிலபஸ்க்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா there are lot of differences. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து யூ மே நாட் பி ஏபிள் டு நோ மேட்ச் பண்ண முடியாது, இண்டஸ்ட்ரி ரெக்யர்மெண்ட்டை உங்களால் வந்துட்டு மேட்ச் பண்ண முடியாது. ஸோ அதை மேட்ச் பண்ணுறதுக்காக யூ ஹாவ் டு என்ஷூர் தட் வேற ஏதாவது வந்துட்டு நமக்கு டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட்ல வந்துட்டு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் இது பண்ணணும். ஓகே, ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ரீசெண்டாக என்ன டெக்னாலஜி இருக்கு அப்படிங்கிறது வந்துட்டு நம்ம வந்து இங்கே காலேஜில் நம்ம வந்து சொல்லிக் கொடுக்குறோம். ஓகே, அது இல்லாமல் வேல்யூடட் கோர்சஸ் ஒரு சப்ஜெக்ட் ரிலேட்டடாக. ஸோ ஒரு சப்ஜெக்ட் ரிலேட்டட்னா உங்களுக்கு மெக்கானிக்கலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி டிசைன், அனாலிசிஸ், மேனுஃபேக்சரிங், சாலிட் ஒர்க்ஸ், கேட்டியா, அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி ரிலேட்டட் ஒரு 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 வேல்யூடட் கோர்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி கோர்சஸ் நம்ம காலேஜில் சொல்லித்தரோம். மெம்பர்ஷிப் இன் ப்ரொஃபஷனல் பாடிஸ், இது எதுக்கு சார்னா இப்போ எலக்ட்ரிக்கல்னு வச்சுக்கோங்களேன், IEEE, ISTE, CSI, கம்ப்யூட்டர் சொசைட்டி ஆஃப் இந்தியா, அதே மாதிரி மெக்கானிக்கலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சி இருக்கு, அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் வெல்டிங் சொசைட்டி இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய மெம்பர்ஷிப் அண்ட் ப்ரொஃபஷனல் பாடிஸ். எதுக்காக இது மாதிரி நம்ம மெம்பர்ஷிப் இருக்கணும்னா அங்க இருக்கக்கூடிய இன்டர்நேஷனல் லெவலில் இருக்கக்கூடிய பீப்புள் கூட நம்மளால கனெக்ட் பண்ண முடியும். ஏன் இன்டர்நேஷனல் இருக்கக்கூடிய பீப்புள் கூட கனெக்ட் பண்ணணும்னா we should have அங்க என்ன டெக்னாலஜி போயிட்டு இருக்கு, இந்தியாவுக்கும் யூஎஸ்க்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ், ஸோ அதெல்லாம் நம்மளால தெரிஞ்சுக்கலாம். இமீடியட்டா அங்க என்ன டெக்னாலஜி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்களோ தி சேம் திங் we can implement here. ஒன்றும் கிடையாது. ஐ வில் டெல் யூ சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள். கூகுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா கூகுள் எர்த்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து கூகுள் லென்ஸ்னு சொல்லி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அதெல்லாம் நம்ம கண்ட்ரிக்கு வரதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகும். பட் வெரஸ் இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷன்ல இந்த மாதிரி ப்ரொஃபஷனல் பாடிஸ்க்குலாம் மெம்பர்ஷிப் இருக்கும்போது என்னென்ன டெக்னாலஜி, என்ன ரிசர்ச் ஃபுல்லாக போயிட்டு இருக்கு, அது எல்லாமே வில் பி ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, ஸோ அது இல்லாமல் பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ். அது என்ன சார் பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் நிறைய நல்ல அப்படியே ஜகன் இருக்கிற அது மாதிரி கிடையாது. பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் இட் மீன்ஸ் யூ ஷுட் ஹாவ் போல்ட்னஸ். எப்போ போல்ட்னஸ் வரும்னா யூ ஷுட் நோ டெக்னிக்கல் திங்ஸ், யூ ஷுட் ஹாவ் அ வெரி குட் கம்யூனிகேஷன். ஒரு டோட்டல் ஆளுமைன்னு சொல்லுவாங்க. நீங்க காமராஜர் ஐயா எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ஒரு இது ஒரு பர்சனாலிட்டினா அவர் ஒரு பெரிய நல்ல பர்சனாலிட்டி. அதே மாதிரி நம்மளுடைய லேட் அவர் ஏபிஜே மிசைல் மேன், அவர் வந்து ஒரு பெரிய பர்சனாலிட்டி நான் சொல்லுவேன். ஸோ தேர் த இன்ஸ்பிரேஷன்ஸ். அவங்க என்ன சார் பர்சனாலிட்டினா, எஸ் எந்த இடத்துலையும் தே நெவர் பவ், தே வில் பி ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட், they have a very good communication, they are very good in technical, they were very good in their own field. நீங்க ஏபிஜே சார் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அவரோட ஃபீல்டு என்ன, அவர் வந்து he was working for the ISRO, மிசைல்ல வந்துட்டு எல்லாமே சக்சஸ் பண்ணாரு அவர். he was the president, he was very good. நேர்மைக்கு வந்து இன்னொரு பேர் வந்து அவர் தான் ஏபிஜே சார் தான். ஏன்னா அவர் வந்து அந்த 5 years வந்துட்டு உள்ள இருந்தப்போ நீங்க அவரோட இதுல படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், there are so many things. He never depend on the government for அவரோட பர்சனல் பிளாங்கிங்க்கு. he only spent for the from his pocket. அவர் வெளியே வரும்போது he carried only ஒரு 5 set of clothes, ஒரு suitcase. அது எப்படி உள்ள போனாரோ அதே மாதிரி தான் வெளியே கொண்டு வந்தாரு. These are all the things why I insist on the personality development. Your communication, your straightforward, you should be good at your technical and all these things. Specific training ன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா again it's sometimes some companies they may ask for எங்களுக்கு இந்த ட்ரைனிங் மட்டும் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. அந்த மாதிரி ட்ரைனிங்ஸ் நாங்கள் கொடுக்குறோம். கோடிங் ட்ரைனிங் நவ் நீங்க ஒன்றும் கிடையாது, யூ கேன் see the advertisement. ஒயிட் ஹார்ட் ஜேஆர்னு சொல்லிட்டு இப்போ வந்து பார்த்துருப்பீங்க. ஒரு கம்பெனி, இட்ஸ் அன் ஆன்லைன் லேர்னிங் கம்பெனி. பைஜூஸ் மாதிரி ஒயிட் ஹார்ட் ஜேஆர்ங்கிறது ஒரு கம்பெனி. ஒரு 5th ஸ்டாண்டர்ட் 6th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வென் he is going for இப்போ நிறைய ஸ்கூல்ல நிறைய வீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வீட்டில் இருக்கிறதுனால, சில்ட்ரன்ஸ் வந்து வீட்டில் இருக்கிறதுனால, என்ன சில்ட்ரன்லாம் வீட்டில் இருக்கிறது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா they are putting them in different online learning. So when they are able to do, why not a student in an engineering college? So inge vandu we are very particular about the coding training. So it is not only you have to depend on the college. நம்மளே ஓனா நீங்க இங்க காலேஜ் ரெகுலரா பிசிக்கலா வரதுக்கு முன்னாடியே I am expecting you should be good at coding training. கோடிங்ல வந்து நீங்க ஏதோ ஒரு லாங்குவேஜ், இட் மே பி C++, Java, Python, .NET அப்படின்னு சொல்லிட்டு இட் இஸ் கோயிங் லைக் எனிதிங். ஸோ அந்த ஆஸ்பெக்ட்ல நீங்க வந்து யூ ஷுட் பி வெரி குட். கிளப்ஸ் என்ன சார் இங்க இருக்கு சார், நான் எப்போ பாரு படிச்சுட்டே தான் இருக்கணுமா? இல்ல, இட் இஸ் நாட் ஸோ. இட் இஸ் நாட் மை இன்டென்ஷன். We have sports related activities, we have co-curricular activities, so many activities are going on in our campus. So on the clubs la vandu you have to involve yourself, and in the ஆளுமை சொன்னலையா personality development, அது எல்லாமே இந்த clubs மூலமா நீங்க வந்துட்டு ensure பண்ணிக்கலாம். ஓகே, செல்ஸ் நம்ம கேம்பஸ்ல இப்போ கிளப்ஸ் மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் செல்ஸ் இருக்கும். செல்ஸ்னா என்ன சார்னா இட்ஸ் லைக் ஒரு இப்போ இன்ஸ்டிடியூஷன் இன்னோவேஷன் கவுன்சில், இதுங்கிறது ஒன் ஆஃப் தி செல்.
இது என்னென்ன கிளப் மாதிரியே தான், கிளப்ஸ் அண்ட் செல்ஸ் ரெண்டுமே நம்ம வந்து ஒரே மாதிரி இது பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. ஸோ இந்த மாதிரி we have lot of cells. இது எல்லாத்தையும் பற்றி நாளைக்கு வந்து டிபார்ட்மெண்ட்டில் வந்து டீட்டெயிலாக சொல்ல போகிறாங்க. என்னென்ன செல்ஸ் இருக்குது, என்னென்ன கிளப்ஸ் இருக்குது, நான் எப்போ கிளப்பில் ஜாயின் பண்ணலாம், என்எஸ்எஸ் இருக்குது, என்சிசி இருக்குது, ஸோ மெனி திங்ஸ். நோ யூ வில் பி ஏபிள் டு ஓவராலாக ஒரு இன்ஜினியர்னா எப்படி இருக்கணுங்கிறத நம்ம வந்து கொண்டு வர இது பண்ண முடியும். ஃபைனலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஐ வாண்ட் டு டெல் யூ, குட் கம்யூனிகேஷன்ஸ் வில் ஹெல்ப் யூ grow in your career. See, ஒண்ணு கிடையாது, நீங்க ரெண்டு பேர் நீங்க பாருங்க, you just take our member secretary, he is from the government organization, Tamil Nadu State Council for Science and Technology. Avarum, you look at his English, he is a PhD holder, and look at another person, he is a president ICT Academy. ரெண்டு பேரோட கம்யூனிகேஷன் எங்கேயாவது தடுமாறினாங்களா, இல்ல அவங்க அவரோட ஆளுமை பாருங்க, how prepared they are very good in communication, what they wanted to convey, they conveyed. Okay, so that is what called communication. Please don't think that it is only English language. More than that. Okay, English is only a language. Okay, so communication skill is totally different. And namakita vandu pathina, that is the reason we practiced last over 1 month vandu pathina fundamental enhancement program solittu nama kalluriyila nama pannittu irundhom, FEP appdin solittu. So anga vandu we insisted the Department of English to have language enrichment அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணியிருந்தோம். ஸோ 3 to 3:30 3:40 வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி டே இட் இஸ் மோர் ஆஃப் LSRWன்னு சொல்லுவாங்க, லிசனிங், ஸ்பீக்கிங், ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங். ஸோ அதில் வந்து we should be very very good. It may be any language for that matter. You should be good at communication. நான் சொல்ல வந்தது இதுதான், ஆணித்தரமா you should be able to tell. So that is what people call it as a good communication skills. So for that matter, now we are using the common language as English. You have a good communication skills in any language that for that matter, that's not at all a problem. But here, since we are into globalization என்னன்னா, அதாவது இந்தியா மட்டும் நம்ம வந்து பார்க்காம our companies, look at the companies, நம்ம இங்க இருக்கிற கம்பெனிஸ்ல மட்டும் தான் ஒர்க் பண்ண போறோம் சார், it is not possible. Okay, நான் தமிழ்நாட்டுல மட்டும் தான் இருக்க போறேன், I mean going to be in Salem, I am going to be in Namakkal, I am not going to be Tiruchengodu, அப்படிலாம் கிடையாது. You have to be reaching out lot of people across globe. So அப்படி இருக்கும்போது the common language across the world is, most speaking language in the world is your English. So அதனால தான் வந்து people used to say நல்ல இங்கிலீஷ் பேச தெரியணும்னு சொல்லுவாங்க. Okay, then some of the projects நீங்க 4 yearல வந்துட்டு you are allowed to go to different colleges to present papers, to go to projects நிறைய பண்ணணும். because engineering ரப்போ எந்த அளவுக்கு நீங்க ப்ராஜெக்ட் வந்து ரெடி பண்றீங்க, எந்த அளவுக்கு கோடிங்ல நல்லா இருக்கிறீங்க, எந்த அளவுக்கு ஒரு சோஷியல் இஷ்யூவை சால்வ் பண்ற மாதிரி நீங்க ப்ராஜெக்ட்ஸ் கொண்டு வரீங்கன்றதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம். இதெல்லாம் வந்து some of the glimpses. நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்டெல் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ரெகுலரா வந்து ப்ராஜெக்ட் போவாங்க from ECE. so அவங்களோட அந்த போட்டோ, look at his one student is sitting in the Agriland. So he participated in Intel competition. இந்தியால இருந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா மொத்தமே 2 பேர், அதுல இவர் ஒருத்தர். So it's an worldwide competition, German, USA and India இருந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க. So like that, so many என்ன சொல்றது, நம்பர்ஸ் ஆஃப் காம்படிஷன் நிறைய இருக்கு. யூ கேன் ஹேவ் இட். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் த இன்டர்ன்ஷிப் நிறைய பேர் எங்கெங்க இருக்காங்க, ஜஸ்ட் ஒரு கிளிம்ஸஸ்க்காக நான் போட்டேன். ஸோ எக்ஸிஸ்டிங் MOUs நீங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் வி ஆர் ஏபிள் டு கவர். ஸோ சிஎஸ்சியா இருக்கட்டும், மெக்கானிக்கலா இருக்கட்டும், அது வந்துட்டு ஈஸியா இருக்கட்டும், இட் மே பி எனி கம்பெனி ஃபார் தட் மேட்டர், வி ஆர் கவரிங் ஆல் தி these are all the some of the இதுமே வந்து we have more than 30-40 MOUs for just for no sake I have added only few companies here. So even you can look at the last one is ICT Academy, Info, we have Wipro, we have Infi, we have SAP, we have Aspire System, we have Virtus, all these companies. Automation Anywhere University, this is for robotic process automation kelipattirpinga, adukkaga Automation Anywhere kuda nanga poirkom. So like almost we are covering all the technologies. So my best wishes, I am just coming to the final process here. So wish you the best in your career. That is very very important. நான் அவர் காலையில் இவர் அன்பு சார் சொன்ன மாதிரி, நீ நாளைக்கு நான் வந்து 4th year முடிச்ச பிறகு எனக்கு வேலைக்காக மட்டும் போகாம, யூ ப்ளீஸ் என்ஷூர் ஐ ஆம் டூயிங் மை மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங், ஐ ஆம் டூயிங் மை மெக்காட்ரானிக்ஸ், ஐ ஆம் டூயிங் மை சிவில் இன்ஜினியரிங், ஐ ஆம் டூயிங் மை கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங். இதில் ஐ வில் பி த பெஸ்ட். So I will be a skilled engineer. So I will go anywhere. I will be able to
present myself, I'll be a unique personality. அந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட்டோட you have to go. It's not எனக்கு 4 year முடிச்ச பிறகு எனக்கு இந்த காலேஜ்ல படிச்சா வேலை கிடைச்சிருமா, வேலை வாங்கி கொடுத்துருவீங்களா? Please don't expect that. I'll tell you, I cannot get you job. I will be able to provide opportunity for arranging the companies. That is what I can do. But I cannot arrange a job for உனக்கு வேலை வாங்கி கொடுக்கிறது என்னோட வேலை கிடையாது. பட் வேலை வாங்குற அளவுக்கு உன்னை வந்து ஆளாக்குறது வந்து எங்களோட பொறுப்பு இருக்கு. Okay, so more than that, what I'm expecting here in the college, you should be very, very prompt, because I am very particular in it. No compromise. Just like that, college வந்துட்டு எனக்கு டிகிரி கிடைச்சிருமா, it is not possible in our college. Okay, the second one, you should do your duty sincerely. That is also I am expecting. SARS college சொன்னாரு, don't postpone. Srinivasan sir சொன்னது உங்களுக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கும். Don't postpone things to next day or next week or next month. அதுல வந்து என்னைக்குமே காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாதீங்க. You don't compromise. We are here to help you, and more than that, be a very good human being. That is very, very important, because now it is missing with lot of people. But I'll tell you, students from KSRCT will be always signing stars, no doubt about it. இது வரைக்கும் அப்படிதான் இருந்திருக்கு, இதுக்கு அப்புறமா அப்படிதான் இருக்க போகுது. கடைசியா ஒரே ஒரு வார்த்தை, let us have some social responsibility, because நீங்க பாத்தீங்கன்னா நல்லாவே தெரியும், very simple thing, mask நம்ம யூஸ் பண்றோம், that is different. People are saying last 6 months என்ன ஸ்டோரின்னு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். Don't gather in the public as a mass. அதுலயும் வந்துட்டு social distancing பத்தி நம்ம பேசுறோம். We are talking. Government is advertising. Government is spending huge money. Government is trying to do a lot of things. But it is our responsibility to ensure, because of me, others should not get affected. And that is called one of the social responsibility. அதே மாதிரி நம்ம வந்து குப்பை போடுறோம் இல்லையா? ரீசெண்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா one of the eminent person, he was saying, வீட்டுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு ஒரு டஸ்ட்பின் வச்சிருக்காங்க. ஓகே, அந்த டஸ்ட்பின் எத்தனை பேர் நம்ம தெருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 50 ஃபேமிலி இருப்பாங்கம்மா. அந்த 50 பேரோட ஃபேமிலி என்ன பண்றோம், எடுத்துட்டு போய் டஸ்ட்பின்ல போய் குப்பை கொட்டணும். பட் கொட்டும் போது என்ன ஆகும், சில பேர் வந்துட்டு தூக்கி போட்டு வந்துருவோம் கேரி பேக்ல, சில பேர் வந்து கரெக்டா அந்த டஸ்ட்பின்ல கொட்டுவோம். சப்போஸ் ஒரு 2 days வந்துட்டு அதை கிளியர் பண்ணாம இருந்தாங்கன்னா what will happen? Immediately what will say, see எப்படி இருக்கு பாருங்க, இதை வந்து கிளீன் கூட பண்ணல. It is whose mistake? We have no social responsibility. Just like that we dumped it, but we are blaming நம்ம பண்ண தப்புக்காக ஒரு பர்சன். Who is that? அந்த முனிசிபாலிட்டியில இருந்து வர பர்சனை வந்து நம்ம blame பண்றோம். So this is called one of the social responsibility. So one more social responsibility. There are a lot of social responsibilities there. நீங்க வந்து சொல்லுவாங்க நாட்டுக்காக அதை பண்ண இது பண்ணணும். நான் என்ன சொல்றேன்னா, நம்மளோட இடத்தை வந்து கரெக்டா வச்சுட்டாலே போதும். That is more than anything. So now we are using the mask. Because you may not know, if you use microscope, நீங்க அதை வச்சு பாத்தீங்கன்னா தெரியும் how many germs and bacteria are there. கண்ணுக்கு தெரியாம எவ்வளவு இருக்குன்றது தெரியும். So அந்த மாஸ்க் நம்ம என்ன பண்ணோம், just like that we are throwing. அது யார் எடுக்கிறப்போ, he is also a human being, he is also a person. அவருமே ஒரு மனுஷன் தான். So அதுதான் வந்து one of the social responsibility. When you are traveling, when you are not traveling in a bus, when you are traveling in public transport, so anga vandu enna just like that, because of some reason they may be they may not be economically well being, so avangala vandu nama enna paavom, elanama paapom. So this is what giving respect to them. So all these are called life skills and social responsibility. I'm expecting the students from KSRCT, not only an engineer, he also should be having all these qualities. Okay, so way forward, so you have lot of opportunities in our campus to learn and enrich and empower yourself. That is what I'm just looking for. You use this opportunity. You are here for next 4 years. So use the opportunity and ensure you are going as a very good engineer with a lot of skills. That is what I'm looking for from all our students. I'm also requesting, I'm not sure how many parents are watching this. I'm requesting all the parents, நீங்க உங்களோட சன்னோ அது டாக்டரா இருந்தாலும் சரி, அவங்களுக்கு உறுதுணையா இருங்க. உறுதுணையா எப்படி இருக்கணும்னா, அவங்களோட என்ன மாதிரி ஒரு எஜுகேஷன்ன்றதை நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுட்டு then and then please intervene. என்ன நடக்குதுப்பா, இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இயர் வந்திருக்கு, ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர் வந்திருக்கு, காலேஜ்ல என்ன பண்றாங்க, யூ ஜஸ்ட் கொஸ்டின் them. Also you talk to our class advisor. இவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கிளாஸ் அட்வைசர், மென்டார்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. யூ ஜஸ்ட் டாக் டு them. என்ன மாதிரி போயிட்டு இருக்கு சார், பிகாஸ்
கிளாஸ் அட்வைசர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம காலேஜ்ல இப்பயே உங்களுக்கு ஆல்ரெடி வந்து மெசேஜஸ் வந்திருக்கும். நேற்று வந்து கேம்பஸ் இன்னைக்கு இந்த ப்ராசஸ் பத்தி நாங்க வந்து SMS வந்து அனுப்பிட்டு இருக்கோம். அதே மாதிரி எதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் இருக்கோ அதெல்லாமே நாங்க we used to communicate our parents because parents we are very very important for a college. ஓகே, ஸோ வாட் எவர் த திங்ஸ் ஹேப்பனிங் நாங்கள் கல்லூரியில் நடக்கிறது அத்தனையும் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி உங்களோட டவுட்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு கிளாஸுக்கும் அட்லீஸ்ட் 2 பேர் கிளாஸ் அட்வைஸ் இருப்பாங்க. நீங்க டே 1லயே அந்த கிளாஸ் அட்வைசரோட கான்டாக்ட் நம்பர் வாங்கிக்கோங்க. உங்களுக்கு எப்பயாவது நம்ம வந்துட்டு சப்போஸ் வெதர் சன் ஆர் டாட்டர் ரைட் டைரக்ஷன்ல போறாங்களா இல்லையான்றதை செக் பண்ணிக்கணும். அப்பப்போ வந்து யூ ஹேவ் டு ஹேவ் அ கான்டாக்ட். கல்லூரியில் சேர்த்ததோட மட்டும் நம்மளோட பொறுப்பு முடிஞ்சிட்டு போறது கிடையாது. எஸ், ஐ அஷ்யூர் வி வில் டேக் கேர், பட் மோர் தென் தட் ப்ளீஸ் என்ஷூர் திங்ஸ் ஆர் கோயிங் இன் த ரைட் டைரக்ஷன். ஸோ யூ ஆல்சோ கிவ் லாட் ஆஃப் சப்போர்ட் டு த காலேஜ் ஸோ தட் டுகெதர் வி கேன் வின் லாட் ஆஃப் திங்ஸ். நிறைய விஷயங்கள் அச்சீவ் பண்ணலாம். அச்சீவ் பண்ணா யாருக்கு பெனிஃபிட்னா உங்களோட பசங்க எங்க கல்லூரி நம்ம கல்லூரிக்கு வந்திருக்காங்க. ஸோ பெனிஃபிட் யாருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எண்ட் ஆஃப் த டே இங்கே படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தான். ஸோ காலேஜ் நல்லா இருந்தால் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நல்லா இருப்பாங்க, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நல்லா இருந்தால் காலேஜ் நல்லா இருப்பாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் நோ பீப்புள் கால் வைசி வெர்சா அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை நான் வந்து சொல்கிறேன். ஸோ ஐ திங்க் ஐ வாண்ட் டு தேங்க் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இண்டக்ஷன் ப்ரோக்ராம் கமிட்டி ஃபார் கிவிங் this opportunity. Once again, I am welcoming all my first year students to our campus, K.S.Rangasamy College of Technology. So have a stay safe 4 year here and ensure that surely we will create lot of opportunity to sign you and make you know a better personal in the country as well the world. So once again I want to thank the organizers and thank you my dear students. Soon we will meet you in person. So let us do lot of wonders and ensure you will be a good engineer after 4 years. Thank you very much. Stay safe. Over to MOC. Thank you, sir. Thank you, sir, for having benefited. Thank you, sir, for having briefed the audience with a comprehensive picture of the academic life at KSRCT. The wide spectrum of activities embedded in the programs would have given a pen portrait of the college. Hope this speech has given both motivation and awareness of a professional course to the freshers. Thank you, sir. Thank you, ma'am. If suppose students want to talk anything, if they can interact now. So if we have any couple of questions, I'm ready to take. I'm happy to take. Yes, sir. Let them proceed one by one. If they have any doubts, they can ask me. That's one thing. Then this student induction program, I'll tell you, it will happen up to 21 of this month. Every day the attendance is mandatory because based on that the semester they will be all these attendance will be calculated. எல்லாமே ஆன்லைன் அட்டெண்டன்ஸ் தான், எல்லாமே கால்குலேட்டட். உங்களோட செமஸ்டர் எக்ஸாமுக்கு வந்து 75% வந்து அட்டெண்டன்ஸ் இருக்கணும். ஓகே, ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் வில் பி கால்குலேட்டட். ஸோ ப்ளீஸ் இன்ஃபார்ம் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருமே ஜாயின் பண்ண சொல்லுங்க. ஐ ஆல்சோ இன்சிஸ்ட் த கிளாஸ் அட்வைசர்ஸ் டு டாக் டு த ஸ்டூடெண்ட்ஸ், சென்ட் த லிங்க் ப்ராப்பர்லி அண்ட் என்ஷூர் ஆல் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் அட்டெண்டிங் வித்வுட் ஃபெயில். ஸோ நான் நெக்ஸ்ட் 20 பார்த்தீங்கன்னா we are connecting with lot of people. உங்களுக்கு நல்ல ஒரு இன்புட்ஸ் வரணுங்கிறதுக்காக we are talking to so many people, IIT student affairs person and Macap, this in a company from one Mr. Suresh, Zoho ல இருந்து ஒருத்தர் கூப்பிட்டுருக்கோம். நிறைய பேர் அந்த மாதிரி வந்து we wanted to connect with lot of people. அதே மாதிரி IAS சங்கர் IAS அகாடமில இருந்து one Mr. ரமேஷ் ஆதித்யன் அவரை நம்ம கால் பண்ணியிருக்கிறோம். So many people know we are inviting. So all I am expecting is that you attend properly and ensure that you are going to be in a really good personality when you are starting your career. That's what in our first year here. If you have any doubts, you can arise and we can ask. You have time, no problem. If suppose no questions, we can wind up, ma'am. At least otherwise, if they feel shy, see that's what I was telling. இங்கிருந்தே நீங்க வந்து உங்களோட பேச்சு திறமையை வந்து ஆரம்பிச்சுக்கணும். Okay, yes. So that is very very important. If you feel anything to be sent as a message also, you can send. Whether chat we have disabled or we have enabled, ma'am. Okay. We can enable. If suppose we can, if you want to share anything over chat mode also, they can send it. I can take at least a couple of questions. Sure. Dr. Muthu Sankar, I think Tamilarasan has the administration, right? Right? Yeah. Sir. Fine.
Good afternoon, sir. Yeah, very good afternoon, Deepika. Tell me. Yes, sir. Sir, I have a doubt. Are you conducting any IAS coaching programs for every week or for a month, sir? We have one academy we are going to start. Okay, so again, based on how many students are going to join, it is going to be no free of cost. That is what our plan. Yes, we can. If you more number of students, surely we are going to have it. Necessary facilities will be provided here in our campus. Only things we need, at least like you, at least we are expecting minimum 15 students in our campus. Minimum 15 or 20. You make a group and we'll surely will arrange it. No problem. Already we have we have a collaboration with Sankar IAS Academy. So he is going to come on either 12 or 13. So one Mr. Ramesh Aditya, he is the one who is going to interact with us. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, Deepika. You're from which department, Deepika? Sir, Nanoscience and Technology, sir. I think you met me, right? Yes, sir. From Okay, good. Uniqueness, sir. Yeah, I got it. Interesting personality. Yeah. Thank you, sir. Thank you. Students, you may clarify your doubts if you have any. Madam, also you tell them we have every day we have 10 minutes activity. So students, you have activity, then you have to give the feedback and you have to answer the questions. So all these things will be recorded. It also will be considered for your final semester. Every semester, this semester all these things will be considered. These are all mandatory. Okay. Yes, first school this is totally different. You must follow what the college is insisting. Okay, this is an autonomous institution. This is totally different from Anna University College. இது அந்த காலேஜ் இல்லையே சார் அப்படிலாம் கிடையாது. ஒவ்வொரு காலேஜுக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்டைல் இருக்கும். So you should follow what is the college is insisting. Okay. Sir. Yes. Yeah, Deepika. Sir, I'm Deepika, sir. So I have a questions. Tell me. Sir, you can easily provide internship programs to the other department, but how can you provide the nanoscience and how can you provide the internship program for nanoscience and technologies? Nanoscience technology, I'll tell you, our college itself, the laboratory itself, it is equivalent to industry. One thing. The second one, we can do internship at few science related organizations. We have at Hyderabad already. If you refer your seniors, the final year and the third year students, they are doing internship at IIT and IICs. In Hyderabad, they are doing it. Now they are converted as a full-time intern over there. So nanotechnology also you can get internship in science related organizations. CSIR and so many organizations are there. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. Is there any other question from the student side? Sir, shall we? Yes, madam. See, we have 13 departments. I got only one sample. Don't disappoint me here, guys. So we have 13 departments. Start from AIDS to it may be any department for that matter. Don't be shy. Don't think that others will think like that, like this. You should be very bold. Then only you will be able to emerge. See, now I will be able to remember Deepika forever till she completes engineering or even after that also, because the moment she came to my office, the kind of interaction I had, by the way in which she questioning me, I'll be able to understand she is the one who met me. She's from Viragnur and very different background, but she has a lot of inspiration, and she has a lot of clear idea how she is going to pursue her engineering, and after that also what she is going to be. So that is what I'm expecting from all my first year students. Okay, fine. So anyway, slowly I'm expecting you have to improve, otherwise it will be very tough for you guys. So over to the coordinator. Yes, ma'am, we can if suppose no more questions, we can wind it up. Okay, sir.
Here, students, as our principal mentioned, we have 2 activities every day, 15 minutes duration. One activity is focused to enrich your communication skills, and the second activity is related to human values, that is honing your value system. So every day that will be posted in Google form, and you have to answer those questions. So that is mandatory. And now we have come to the end of the session. We would like to close the session with a brief announcement regarding tomorrow's program. The first session of tomorrow is focused on familiarizing the respective departments, and the second session is devoted for knowing the value of engineering education, being explained by an eminent personality from DRDO, Defense Research and Development Organization, one Dr. S. Krishnakumar, and the third session takes you back to the department innovation profile. So stay connected, students, at the virtual platform by using the link provided for various sessions. Thank you, and the audience may please leave now. We'll see you tomorrow by 9:45 a.m. Thank you all. Thank you, madam. Thank you, students.